ਲਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਰ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਿਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਨਤ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਉ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਪਈ ਕਰਨ ਚੱਕਰੀ ਜਪ ਹਮ ਆਏ। ਇਕ ਆਇਓ ਇਕ ਘਰੋਂ ਟਿਕਾਏ। ਕਰਨ ਚੱਕਰੀ ਜਪ ਹਮ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨੇ
उसनों गिलियां कर ही देना है, उसका इशनान करवा ही देना। इसे तरह जिहड़ा सत संगत विच आ करके भावना दे नाल बैठदा है, ते सत संगत ऐसा सरोवर है जिथे नाम दे विच बाणी दे विच साडा मन इशनान करदा। सतगुरु जी ने सानू दोवें इशनान बख्शिश कीते हैं। तन का इशनान भी करना है सरोवर दे विच, इसे तरह अपने घरां दे विच आपां जल दे नाल इशनान करते हैं। अमृत वेले का इशनान हर एक गुरसिख ने करना है। ते फिर सत संगत विच बैठ करके अपने अंदर का इशनान भी कराना, अपने मन का इशनान भी करना। तो ये दोवें इशनान गुरु घर दे विच हन, तन का इशनान भी ते मन का इशनान। और सतगुरु गरीब नवाज साहब जी ने जिथे सरोवर साहब रचे हैं, उत्थे नाल दरबार साहब की रचना भी की है, जो सतगुरु जी ने आप सत संगत कायम की, आप धर्मशाला कायम की करवाइया। धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जिस इलाके विच गए, जिस पिंड विच गए, जिस शहर विच गए, जिस देश विच गए, उत्थे यही संसार के लोगों को आख्या सी, भाई अपने इलाके में धर्मशाला बनाओ ते सवेरे शामी धर्मशाला एकत्र होया करो, नाम जपया करो, गुरबाणी पढ़िया सुनिया करो, गुरबाणी का कीर्तन करया करो, गुरबाणी की विचार करो। नाल उपदेश दिता सी, धर्म की किरत करो, वंड के छको ते नाम जपो। सारा दिन कार विहार करो, सवेरे भी धर्मशाला में हाजरी भरो ते शाम को भी धर्मशाला में हाजरी करो। पंजवें पातशाह तक गुरुद्वारे साहब का नाम धर्मशाला ही रहा। फिर बाद में धर्मशाला का नाम श्री गुरुद्वारा साहब रहा। धर्मशाला धर्म का घर। ते सतगुरु पंचम पातशाह ने श्री दरबार साहब की रचना की है सरोवर साहब दे विच। सरोवर साहब की रचना पहला हुई है, चौथे पातशाह ने रचना करवाई है। ते पंजवें पातशाह जी ने फिर सरोवर साहब को जिथे पक्कियां करवाया अमृतसर साहब नूं, ते उत्थे पावन सरोवर दे मध्य भाग दे विच हर जपे हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावै राम। सचखंड श्री हरमंदिर साहब की रचना करवाई कि जिथे पावन सरोवर दे विच इशनान करना है, उत्थे गुरु के दरबार विच भी नमस्कार करके गुरु की बाणी भी सरवण करनी है, गुरु की बाणी का कीर्तन, गुरु की बाणी का शब्द उपदेश भी ग्रहण करना। तो सतगुरु जी ने सानू दोवें इशनान साध संगत जी बख्शिश कीते हैं। तन का इशनान भी गुरसिखां ने हर रोज करना है, ते मन का इशनान भी रोज करना। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भये अरोगा, कोट विघ्न लाथे प्रभ सरना, प्रभ के भले संजोगा। जिवें साडे तन नूं मैल लगदी है, साडे कपड़ियां नूं मैल लगदी है, असीं पानी दे नाल धोंदे हां। धन गुरु साहब जी ने आख्या कि इस तरह भाई साडे मन नूं भी मैल लगदी, ते मन की मैल पानी नाल नहीं धोती जानी। मन की मैल इशनान करन तो बाद जदों बाणी नाल जुड़ांगे, नाम नाल जुड़ांगे, ते नाम ने मन की मैल लाउणी। तन का इशनान जरूर है, ये नहीं कि तन का इशनान करना नहीं है, तन का इशनान जरूर करना। तन का इशनान भी महाराज ने आख्या, गुर सतगुर का जो सेख्या खाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावै, उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नावै। तन का इशनान पानी दे नाल करना है, ते फिर नाम अमृत दे विच
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਜਿਸ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆਹ ਖੰਡੀ ਧੋਤੀ ਜਲੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ 100 ਧੋਵਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਭਾਈ ਦਾਨੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। 1400 ਬੈਰਾੜਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਧਨ ਮਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰਾੜਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੈਰਾੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1400 ਬੈਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਰਨ ਚਾਕਰੀ ਜਪ ਹਮ ਆਏ। ਬੈਰਾੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਲ ਕਰੀਏ। ਧਰਿਓ ਗੁਰੂ ਢਿੱਡ ਦਰਬ ਘਨੇਰਾ, ਏਕ ਫਰੇਬ ਕਰੋ ਇਸ ਬੇੜਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰੇਬ ਕਰੀਏ, ਛਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਧਨਿਆਨ, ਗਏ ਗੁਰੂ ਢਿੱਗ ਮਸਲਤ ਠਾਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰਾੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ ਘਰੋਂ ਪਿਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਆਏ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡੇ ਆ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੋਹਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਛਲ ਖੇਡ ਕੇ, ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਛਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਛਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਛੱਡੀ ਚੜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਏ ਉਹ ਤਿੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਛੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਧਾ ਧਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਊਣੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੂਣੀ ਦਿਓ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਊਣੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਣੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਨਖਾਹ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦੇ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਮਾਇਆ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਦੀ ਮਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਦੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹਾਂ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੀ। ਕਈ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਦਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਸਤ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਾਮ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦੀ
ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਤ ਮਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਪਾਪ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਲੈ ਲਓ ਤਨਖਾਹ, ਦੂਣਾ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਦਰਮਾਹਾ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆ ਦੁੱਗਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰੁਪਈਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਚੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਪਟਾ ਕੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਪਤਸਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਪਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਨ ਗੁਪਤੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੰਡ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਆ ਪਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੈਰਾੜ ਸੀ 1400 ਬੈਰਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 1400 ਬੈਰਾੜ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਲ ਦੀਆਂ ਕਪਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਰਛੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਛੀ ਦੀ ਅਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਛੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ 1400 ਬੈਰਾੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਛਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਹਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਬਰਛੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬਰਛੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਹਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਛਲ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਛਲ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਦੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਦੁਗਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਿਨ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰ ਗਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛਲ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛਲ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਬੈਰਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੈਰਾੜ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬੈਰਾੜ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਛੀ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਧਨ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਬਰਛੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਬਰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੈਰਾੜਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਵਸੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਤਪੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੋ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜਬੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੋਟ ਟੋਕ ਕੀ ਕਰ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰਛੀ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਠੋਕਰ ਨਾਲ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਕਢਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, 1000 ਗੁਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਬੈਰਾੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਈਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਫੌਜ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਖਤਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਮ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਰਈਅਤ ਬਣ ਕੇ ਵਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਰਾੜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜਵਾ ਲਿਆ
पर इन्हां ने दे के तां पड़वाया ही नहीं। भाई दान सिंह नूं तां बख्शिशां महाराज साहब ने दे दित्तियां, भाई दान सिंह ने तां सिੱਖੀ रख लई मालवे दी, पर जिहड़ा 1400 बेमुख हो गया ये तां बेमुख ही हो गया। सतगुरु कहन लगे भी ये प्रजा हो के वसणगे, मूर्खां ने अपना कारज विगाड़ लिया भी हसदे भी असीं गुरु साहब तो दोहरियां तनखाहां ले, पर सिੱਖੀ तो खारज हो गए। ऐसी हालत इन्हां दी होई। दोहरा बंदी तो फकीर तह मुसलमान का खान। जिस थां ते सतगुरु जी ने बड़ा कीता, पिछे भी इस फकीर का जिक्र आ चुका है। ये इब्राहिम नाम का फकीर सी, जिसका छोटा नाम सी ब्रह्मी। ये ब्रह्मी नाम का जो फकीर सी, और इत्थे मुसलमान का थान, मुसलमाना का यह थान टिकाणा सी, इत्थे ये रहिंदा सी। और बनाई दीर्घार जिनों हाथ कमान। इन्हें अपने जिउंदियां ही अपनी गोर बना के रखी सी। अपनी जिहड़ी कवर है ना, वो 9 हथ मिल करके, 9 हथ दे प्रमाण, 9 हथ इन्हें मिल करके बना के रखी सी। प्रथम जीवते सो बनवाई। ये पहला जिउंदियां ही इन्हें इब्राहिम नाम दे ये फकीर ने, अथवा ब्रह्मी जिसका दूजा नाम सी, ये ब्रह्मी फकीर ने अपने जिउंदियां ही वो कबर अपनी गोर बनवा लई सी। तां रेखता कहिए कि इन्हें चूना लवा के, जिवें अजकल सीमेंट ला करके पक्की चीज बनाई जाती है ना, इट्टां ला के, उन्हां दिनां विच चूना लाया जाता सी। वो चूना ला करके इन्हें पक्की कबर जिहड़ी वो बनाई हुई सी अपने वास्ते, भी जदों मैं मरन लगांगा तो इस कबर दे विच पवां। तो इस तरीके दे नाल मौत तो पहलों ही तैयारी इसने कीती हुई सी। वो जिहड़ी कबर बनाई सी ना 9 हथ दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ छोटी जी मोरी रखी सी, एक पासे भी इधर दी विच वड़ के इहदे लम्मा पै जावांगा। मरण लगे दर्शन जिस ताही, भी जिस वेले मैं मरन लगांगा ते फिर इहदे विच वड़ के पै जावांगा कबर दे विच। मौत नूं पहिलों ही उंज तां महाराज साहब ने आख्या अमृत बाणी विच भी मौत नूं याद रखना चाहिए। याद रखना होर गल आ, पर मौत तों ਇਹ नहीं भी डरी जाना चाहिए। वो तो जो आनी आनी है, एवं थर थर कंबी जाना। तो सतगुरु साहब जी ने तो अमृत दे के मृत्यु तो रहत किया अपने सिखां। अमृत का अर्थ ये है मौत का डर दूर कर दिता। मौत उंज महाराज कहते कि याद रखो, विकारां तो बचन वास्ते, अवगुणां तो बचन वास्ते, पापां तो बचन वास्ते मौत चेते रखनी चाहिए। मौत याद होवे ते बंदे दे उत्ते औगण विकार हावी नहीं हुंदे। जदों बंदा मौत नूं भुलाउंदा है ते फिर पाप करदा, फिर औगण करदा है। इस करके अमृत बाणी विच जिथे अकाल पुरख वाहिगुरू जी का चेता कराया है, उत्थे काल नूं भी महाराज ने आख्या याद रखिया करो भाई। काल ते अकाल, जिथे बेअंत का चेता कराया उत्थे महाराज कहंदे अंत नूं भी चेते रखो। जिवें मलार राग का पहला ही शब्द है, तो उहदे च सतगुरु साहब जी ने आख्या खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। कि खाना नहीं भुलदा बंदियां नूं, पीना नहीं भुलदा इंसान, हसना नहीं कदी भुलदा, सौना नहीं भुलदा। जे विसर गया तो महाराज धन गुरु नानक साहब कहंदे मरना विसर गया। कला मरना ही नहीं विसरिया, ये तो अगली पंक्ति च आख्या जिन्हें मरना बनाया वह भी विसर गया। मरना चेते रखने का मतलब यही आ कि जिन्हें मौत बनाई वह भी चेते रहे। मौत बनाई वाहिगुरू ने, उंज उन्हें जो कुछ बनाया सब वधिया बनाया। जे मौत ना बनाउंदा तो इत्थे भीड़ ही बड़ी ज्यादा हो जानी। उन्हें सब कुछ भी नालों नाल ही स्टेशन वेले भी करी जाता। अगलियां गड्डियां तुरियां जान, पिछों तुरियां आउण, नहीं तो बस अड्डियां ते भीड़ ही हो जानी। उन्हें नालों नाल जो बनाया वह हुक्म है, वह भाना है, सब वधिया बनाया। तो इस करके
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫਕੀਰ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਤ ਸੋ ਮਨ ਮਿਸ਼ਟਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਘਿਓ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਣ ਹੀ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਮਿੱਠਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਮੈਦਾ ਦੀਨ ਇਸ ਆਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਣ ਹੀ ਮੈਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਣ ਘਿਓ, ਇੱਕ ਮਣ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਣ ਮੈਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਪਰ ਚੂਨ ਚਾਵਰ ਅਰਦਾਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੂਣ, ਆਟਾ, ਚੌਲ ਤੇ ਦਾਣਾ ਆਦਿਕ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਦਇਓ ਬਿਨੈ ਜੁਤ ਖਾਨ ਰੂਪਾਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਫਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਓ ਆਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਆਪਨੋ ਕੋਹੇ ਬਨਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਕਰੋ ਸਿੰਘ ਪਾਹੁਲ ਸਕਵਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਗਤ ਕਿਥੈ ਪੰਥ ਕਨੇਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤ ਮਤੰਤਰ ਹਨ, ਕਈ ਭੇਖ ਹਨ, ਕਈ ਮਤ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਬ ਮੈਂ ਵੇਲੋ। ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਥ ਚੱਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਥਮ ਬੂਟ ਸਿਰ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਣ ਮੋਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਭੀਖ ਮੰਗੋ। ਕਈ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਵੀ ਹਨ। ਭਲੋ ਭੇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਥ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਝਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਭੇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਪੰਥ ਸਮਾਨ ਨਾ ਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਥ, ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਥ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
मैं परखी सब रीत पछान। मैं सारे तरह करके महाराज ये रीत परख के वेखी है, पछाणी है। जल बेस सो उज्जल मता। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਉਜਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਉਜਲ ਹੈ, ਉਜਲ ਮਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਐਸਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ, ਭੇਸ ਵੀ ਉਜਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਇਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਉਂਝ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਦਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾਂਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਲੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਰ ਦੂਰਿਓਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੰਸ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਾਂ ਮਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਕਕਾਰੀ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਇਹ ਪੰਖ ਲਾਏ ਦੋਵੇਂ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਛੰਨ। ਤੋ ਐਸੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵੇਖੇ ਪਰਖੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਉਜਲ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਜਲ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸਤਿਨਾਮ ਚਿਤ ਰਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ 5 ਕਕਾਰੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ ਕਸੂਰ ਧੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਕੀਰਤਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ। ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰੀ। ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਬ ਭਲੀ ਰੀਤ ਤੈ ਡਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਭਾਵਨ ਧਰੈ। ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਮਹਿ ਜੇ ਹਿਤ ਕਰੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
महाराज कहते खालसे की मर्यादा ही ऐसी है फकीर जी, भावें कोई उच्चा होवे, भावें कोई नीवा होवे, भावें किसी मत तंत्र नाल संबंध रखता होवे, जेड़ा शरधा भावना नाल आ करके अमृत छकना चाहुंदा है कि उसनूं खालसे विच अमृत छका के शामिल कर लईदा। साडा मता ही ऐसा है, असीं किसी नूं जबरदस्ती नहीं अमृत छकाउंदे, असीं किसी नूं जबरदस्ती नहीं अपने पंथ विच शामिल करदे। असीं तां ओह आ कि जे कोई दूजा भी दूजे दे उत्ते जबरदस्ती करदा उहनूं भी रोकदे आ। जा अपने पिता जी नूं इसे करके भेजिया सी भी ओह रंगजेब जबरदस्ती कर दिया हिंदुआं दे उत्ते, ते तुसीं कुर्बानी करके तिलक जन्नू जो जबरदस्ती ला रहा ते जा करके रोको तुसीं। ते नामे पातशाह ने कुर्बानी दित्ती ते तिलक जन्नू दी रखिया कीती। किसी नूं कोई हक नहीं है दूजे दे धर्म विच जबरदस्ती करे। अपनी भावना दे नाल कोई प्रभावित हो के अपनी शरधा दे नाल आउंदा है पंथ विच, फिर भावें कोई उच्चा होवे भावें नीवा होवे, उन्होंने अमृत छका के खालसे विच शामिल कर लईदा है। मान सिंह सूख बखाना, भाई मान सिंह जी नूं महाराज ने हुक्म कर दिता, कलगीधर पातशाह जी ने करो कर सिख सुजाना। महाराज कहन लगे भी सिंघा इस फकीर नूं हुण अमृत छका के इहनूं सिख बना दिओ, सिंह सजा दिओ। ये आज्ञा अमृत बनवायो। महाराज साहब की आज्ञा लेकर के भाई मान सिंह आप ते नाल होर सिंह तैयार कीते, क्योंकि 5 ਸਿੰਘਾਂ ने खंडे बाटे का अमृत तैयार करना, इस करके नाल सिंह तैयार कीते ते फिर खंडे बाटे का अमृत तैयार कीता है। अरे होए तत्काल छकायो। इस तरह भाई मान सिंह की अगवाई दे विच उन्हां दे गुरु कलगीधर पातशाह के हुक्म के नाल भाई मान सिंह ने नाल सिंह लैके 5 बाणियां पढ़ के ते फिर खंडे बाटे का अमृत तैयार करके ते खड़े हो करके फिर हल्ले दे नाल छेती इन्हां नूं छकाउणा कीता फकीर नूं। श्री मुख ते तन नाम चलियो। ते कलगीधर पातशाह ने इहदा नाम रखिया जदों इहनूं अमृत छका दिता। 5 ककार केस तां इहदे पहले ही सी ते केसां 'च कंघा रखाया है, दस्तारा सजा दिता है, दोहरी दस्तार बना दिती है, गागरे कृपाण हथ विच सरवलों दा कड़ा तेड़ कशहरा पवा के ते जिस वेले अमृत छकाया, अमृत की पूरी मर्यादा निभा के ते फिर कलगीधर पातशाह ने अपने मुख तो इसका नाम उच्चारण किया, नाम रखिया है। दशमेश पातशाह कहन लगे भाई अज तो तेरा नाम अजमेर सिंह है। ये ब्रह्मी फकीर का नाम महाराज ने अजमेर सिंह रख दिता, अमृत छका के अजमेर सिंह बना दिता, ये शुभ पवित्र नाम धर दिता। वाहिगुरू जी की तह फतेह। फिर हुण सिंह सज गया ना, ते भाई मान सिंह ते नाल दे सिंघां ने जो एक घुट अमृत की प्याई सी, 5 चुले ने छके, 5 नेत्रां च पाए, 5 सीस विच पाए सी ते मर्यादा वा अमृत की जो एक चुला छकाईए ते फिर 5 प्यारे साहबान जथेदार साहब कहंदे आ अमृत छकण वाले नूं बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उंज साध संगत जी आपां कई वारी ढिली जी बुलाउंदे आ फतेह। जदों आपां नूं अमृत छकाया गया ना ते 5 चुले आपां छके ते 5 दे नाल फतेह बुलाई गई। जदों दूजा चुला छकाया ते फिर सिंघां ने आख्या सी बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 5 वारी बुलाई सी, 5 नेत्रां च उदों भी फतेह बुलाई, 5 चुले जदों सीस विच पाए उदों भी गज के फतेह बुलाई। इस करके फतेह गज के ही बुलाउणी चाहिदी आ, पूरी बुलाउणी चाहिदी आ, प्रेम नाल बुलाउणी चाहिदी आ। ये अद्धी क विचों खा नहीं जानी चाहिए। हुण रिवाज इस तरह का भी चलिया, कई फोन के उत्ते भी गल करनगे, वो फतेह की बेअदबी हुंदी, उंज भी करनगे, कई तो कहणगे वाह खालसा वाह फतेह, वो वाहिगुरू विचों ही अद्धा कट वढ जांदे ते कई सीधे कह दिंदे फतेह फतेह, वो भी नहीं ठीक। इस करके फतेह पूरी बुलाउणी चाहिए। जदों बुलाउणी है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कईयां नूं ते रिवाज ही हट गया, कईयां नूं तां भुल ही गया चेता भी आपां सिंह वा ते फतेह भी बुलाउणी है। इस करके जिहड़ा भी अमृतधारी सिंह आ उन्होंने भाई फतेह बुलाउणी चाहिए।
आपस में भी अपने आप घर में भी ये मर्यादा कायम रखनी चाहिए। बच्चों भी आदत पानी चाहिए कि भाई फतेह बुलाया करिए आप। तो इस तरीके दे नाल हुण अमृत छक लिया वा ते ब्रह्मी फकीर बन गया अजमेर सिंह। ते फिर उन्हें कलगीधर पातशाह जी नूं फतेह बुलाई है, वाहिगुरू जी की कह फतेह। फिर दशमेश पातशाह जी के सामने आके ना अजमेर सिंह बन के जो महाराज ने नाम रखिया ते फिर हथ जोड़ के दशमेश पातशाह नूं फतेह बुलाउंदा कहंदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप कल्याण चित्त बुद्ध चित्ते। तो हुण तां कल्याण दे सहित हो गया, योग हो गया कल्याण दे ते चित्त दे विच मुद कहिए खुशी प्रसन्नता हो गई बहुती। हुण तां मौत दा डर ही दूर हो गया, पहलों तो जिउंदे कवर बना के बैठा सी। मौत नूं याद रखना जो वक्री गल है, पर मौत तो डरना एक वक्री गल है। भी एवें कंबदे रहना डरदे रहना मौत आ ना जाए भी हाए किते मैं मारी ना जावां। पर हुण अमृत छक के सिंह बन गया ते अमृत मृत्यु तो रहत हो गया, मौत तो रहत हो गया। अमृत की शक्ति ये आ कि अमृत जिहड़ा पी लैंदा वो अमर हो जाता, वो मरदा नहीं। शरीर ने तो खत्म होना ही है, चोला तो बदलना ही है। जिसने गुरु का अमृत छक लिया वो अमर हो जाता। अमृत पीवै अमर सो होवै। इस करके ये वडमुल्ली दात है गुरु का अमृत, ते भागां वाले पींदे आ। अमृत की सार उही जानते जिहड़े अमृत के व्यापारी है, सारे नहीं जानते। गुरु जी ने बाणी च ख्याल दिता अमृत की सार सोई जानै जे अमृत का व्यापारी। जिहड़ा अमृत का व्यापारी आ उही अमृत की सार जानदा है। अमृत नूं तां देवते लभदे रहे कि सानू प्राप्त हो जाए। सुर नार मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। ये अमृत गुरु साहब ने इस पासों प्राप्त होया। ये अमृत धन गुरु नानक साहब जी ने दिता। ये अमृत साध संगत जी ये नहीं कि 10वें पातशाह ने छकाया, गुरु नानक साहब जी ने भी छकाया। मर्यादा सी वक्री वक्री। सतगुरु नानक साहब चरण पौल दिया करते थे, उदों चरण पौल का नाम अमृत सी। महाराज चरण पौल देंदे तां ही भाई गुरदास साहब जी ने लिखिया चरण धोए रहरास कर चरनामृत सिखां पी लाया। सिखां नूं चरनां दा अमृत छकाया महाराज। चरण पौल की मर्यादा ते 10वें पातशाह ने चरण पौल नूं खंडे बाटे दी पौल खंडे बाटे दे अमृत दे विच तब्दील कीता। इस करके ये अमृत गुरु साहब जी के पासों प्राप्त होया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुध उपाय विवेक परसन आया। लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनों आप तुठा तिने अमृत गुर ते पाया। जिहदे उत्ते आप वाहिगुरू तुठा प्रसन्न होया, जिहदे ते खुश होया, गुरु की शरण में आके अमृत छकदा। इस करके भाई अमृत पीवहो सदा चिर जीवहो। हर सिमरत आनंद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आसा कबह न व्यापै चिंता। तां अमृत छक के कल्याण दे सहत हो गया, चित्त दे विच खुशी हो गई, अजमेर सिंह बन गया। सिमरन करन लग्यो गुर केरा। ते हुण गुरु जी दा दिता होया सिमरन करन लगा। जिहड़ा सतगुरु जी ने नाम दिता उन्होंने याद करन लगा, वार वार जपन लगा। सिमरन करना याद करना। सिमरन काहदा करना? जिहड़ा गुरु साहब जी ने मंत्र दिता नाम दिता वो 5 प्यारियां राही करवाया महाराज साहब ने। देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मर्यादा बना दी ना, इस करके अमृत आप भी छका ही सकते थे। पर महाराज ने भाई मान सिंह को आख्या कि भाई मान सिंह जी नाल लैके सिंघां नूं ते अमृत खंडे बाटे का तैयार करके इन्हां नूं छका के सिंह सजा दिओ। ते भाई मान सिंह ने फिर जो अमृत छकाया तो फिर नाल मूल मंत्र ते गुर मंत्र दृढ़ कराया। फिर दसिया कि भाई सिखा होना तो सिंह बन गया वा ते नितनेम करया करना, बाणी पढ़िया करनी, 5 ककारां की रहत रखनी है, बुराइतां तो बच के रहना। सारी मर्यादा अमृत की दसी कि आ गुर मंत्र अगे 5 वारी जपाया
ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੱਚ ਸਵੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੇ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਵੋ ਸੱਜਣਿਆ ਸੀਸ ਅੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।